ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁरुष ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ M ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ W ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਹੈ B ਤੇ ਲੜਕੀ G। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਿਲਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ठीक है जी, ताई करके यह 6 नंबर का क्वेश्चन है। सब तो पहला आप फ्रीकुएंसी टेबल बनाना है, फिर आप बार ग्राफ भी बनाना। ठीक है बेटा, तो आप शुरू करते हैं। देखो थोड़ी सहूलत के लिए मैंने जोड़ा टेबल है पहले ही बना लिया। इधर आप लिखांगे पहली लाइन के विच परसन व्यक्ति किहड़े-किहड़े ने, W है, M है, G है तो B है। टैली मार्क्स लगावांगे सैकेंड कॉलम के विच, थर्ड के विच आपां उहनां नूं गिनांगे फ्रीकुएंसी। क्लीयर बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो किद्दां टैली मार्क्स लगाने होंदे ने, पहला देखो की है W, जिथे तुहानूं W दिखता है तुसीं एक टैली मार्क लगा दोगे। सैकेंड भी W है, थर्ड भी W है, यानी कि 2 टैली मार्क्स होर आ गए। फिर हैगा तुहाडे कोले G ते फिर हैगा उस तो बाद B। नैक्सट 2 बारी फिर तुहाडे कोल W है, 2 बार है तो 4 तो इत्थे हो गए, पंजवां लगाने लई तुसीं इहनूं कट दोगे। ठीक है, उस तो बाद है तुहाडे कोले M, फिर 2 बार G। तो ऐदां करते जाना तुसीं ते सारे टैली मार्क्स लगा लैने ने। ठीक है बेटा, ठीक है जी, तो तुसीं सारे दे सारे टैली मार्क्स लगा लैने ने। बस ये याद रखना है कि जदों 4 टैली मार्क्स हो गए तो 5th टैली मार्क लगाने की जरूरत है, तो आप इसनूं ऐदां कट देना है तो इहनूं आपां 5 का बंडल एक पढ़ना है। ठीक है, तो हुण इहनूं काउंट करना है। फ्रीकुएंसी का मतलब काउंट करो, तो 5 10 15 20 25। देखो मैं कोई लाइनां नहीं गिनिया, बंडल सीगे 5 दे, 5 बंडल सी 25 हो गए। ठीक है, उपरों दी किन्ने टैली मार्क्स ने 3, तो 25 ते 3 किन्ने हो गए बेटा जी 28। जेडे मेल ने, ठीक है, वो किन्ने ने 5 10 15, तो इत्थे किन्ना आ जाएगा 15। गर्ल्स 5 5 10 10 ते 2 12, तो बॉयज़ किन्ने ने 5। तो ये आपां बना लिया बेटा टैली मार्क्स चार्ट। ठीक है जी, हुण इस तो बाद इसका की बनाना है, छड़ ग्राफ। तो देखो बेटा इस तरह आपां ने छड़ ग्राफ बना देना है। ये देखो अपने कोले एक्स एक्सिस ते आपां लिते ने व्यक्ति W M B ते G, वाई एक्सिस ते आपां लिते हैं नंबर्स, क्योंकि सब तो छोटा नंबर सी 5, सब तो वड्डा सी 28, तो आपां 5 5 का गैप लै लिया। तो ये तुसी बनाने ने बेटा ग्राफ पेपर ते, तो उत्थे तुहाडे कोले बराबर बराबर खाने बने होणगे, तो तुहाडे तो ये वड्डे छोटे खाने नहीं बनणगे, प्रॉपर सही खाने बनणगे। ठीक है, तो जिहड़ा बेटा हैगा वूमैन, तो वह हैगे सी 28, तो आपां 25 ते 30 का अद्ध, ठीक है, उस जावांगे। फिर थोड़ा जा उपर आपां 28 ड्रॉ कर देंगे। देखो मेरे कोले हुण प्रॉपर ओह नहीं ना सीगा, तो मैंने 28 नूं इत्थे शो किया। ठीक है, M हैगा 15 5, तो अपने कोले गर्ल्स हैगियां सी 12। ठीक है बेटा, तो इस तरह आपने यह ग्राफ छड़ ग्राफ जोड़ा है, बार ग्राफ जोड़ा है ड्रॉ किया। तो ये तुसी किस ते बनाना बेटा जी, ग्राफ पेपर ते। ठीक है जी, प्रैक्टिस करना यदि समझ आ गया तो आप हुण इसका नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बेटा, जिहड़ा नैक्सट क्वेश्चन सी वो सीगा हेठां लिखे बिंदुआं नूं वर्गीकृत कागज़ ते, मतलब ग्राफ पेपर ते अंकित करो तो देखो कि यह सारे एक ही रेखा विच हन, ते उस रेखा नूं नाम भी दे दिओ। ठीक है जी, हुण आपां ने ग्राफ बना लिया, एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस, ओ ओरीजन, क्योंकि सब तो वड्डा अखर जिहड़ा अपने पॉइंटां दे विच सी वो 4 सी, तां मैं दोनों साइड 4 4 तक नंबरिंग कीती है। ठीक है जी, इस तो बाद पहला पॉइंट की है बेटे तुहाडा, पहला पॉइंट है A11, यानी कि एक्स एक्सिस ते भी 1 ते वाई एक्सिस ते भी 1।
1 एक्स एक्सिस ਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ 1 1 ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ A11। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ B12। B12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ 2 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, B12। C ਹੈ 1 3। ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਆਪਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1 3। ਫਿਰ ਹੈ 1 4। ਸੇਮ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ 1 4 ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚੋਂ ਸਕੇਲ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। A11, B12, C13 ਤੇ D14। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੇਟਾ AD ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ 5th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਹ ਫਰੂਟਸ, ਬ੍ਰੈਡ, ਪੇਸਟਰੀ, ਕੇਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਡਿਜਿਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਈ ਚਾਰਟ 'ਚ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੋਲ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਕੋਨ, ਐਂਗਲਸ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਬ੍ਰੈਡ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਸਤੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਤੁਸੀਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਇੱਧਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਕਰੀ, ਉਹ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਰਕਮ, ਵਸਤੂ, ਵਿਕਰੀ। ਤੇ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ ਉਹ 320 ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਣ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿ 320 ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 320 ਬਟੇ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ, 320 ਬਟੇ 720 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, 360, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 360। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ 320 ਬਟੇ 720 ਗੁਣਾ 360। 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, 36 ਦੂਣਾ 72। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਜਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ, 1/2। ਤਾਂ ਉਹ 1/2 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਫਰੂਟ, ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ, ਕੇਕ, ਪੇਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਲਮਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। 1/2 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ, ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਇਹਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਆਮ ਬ੍ਰੈਡ, ਵਿਕਰੀ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ 320
ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 320 ਬਟੇ 720 ਗੁਣਾ 360 ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ 160 ਡਿਗਰੀ ਦਾ 320 ਦਾ ਹਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਫਰੂਟ ਬ੍ਰੈਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 80, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 40। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਕ ਅਜ਼ਮਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 360 ਤੇ ਜੋ ਓਵਰ 'ਚ ਟੋਟਲ ਲਗਾਇਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਟ ਕੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੇਕ ਪੇਸਟਰੀ, ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 160 ਤੇ ਕੋਣ ਬਣੇਗਾ 80। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਿਸਕਿਟ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 120 ਤੇ ਕੋਣ ਬਣੇਗਾ 60 ਦਾ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਅਦਰਸ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 40 ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਣ ਬਣੇਗਾ 20 ਡਿਗਰੀ। ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਇਹ 360 ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, 160 ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਜੋੜੇ 200, ਫਿਰ 280, 280 ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਜੋੜੋਗੇ 340, 340 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਜੋੜੋਗੇ 360। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਕੋਣ ਬਣਾਉਣੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕੋਣ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੇਕ ਪੇਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤਾਂ 160 ਬਟੇ ਜੋ ਟੋਟਲ ਹੈ ਗੁਣਾ 360, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋਗੇ ਓਵਰ 'ਚ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਬਾਕੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਾਈ ਚਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਕੇ 3 ਜਾਂ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈंने ਇਹ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ O ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ D ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, D ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ 160 ਹੈ ਉਹ ਮਿਣ ਲੈਣਾ। 160 ਦਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 90 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ, 90 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੂਗਾ, ਮਤਲਬ 180 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਣ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਣ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 160 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ D ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 40 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਣ ਕੇ 40 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਡਰਾ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ D ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ D ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 80 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਦੋਗੇ। 90 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 80 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ 60 ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੈ 20, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਣੀ D ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਣ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਦੇਖੋ 160 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਣੀ D, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 80 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ D ਰੱਖੋਗੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਰੱਖੋਗੇ 20 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਜਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 160 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। 40 ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੂਟ ਬ੍ਰੈਡ, ਫਿਰ ਸੀਗਾ 80 ਵਾਲਾ ਕੇਕ ਅਤੇ ਪੇਸਟਰੀ, ਫਿਰ 60 ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਬਿਸਕੁਟ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਹੋਰ। ਕੋਣ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਣ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਓ।
320 डिग्री नहीं हैगा, 320 ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਣ ਹੀ ਲਿਖ ਦੋ, 160 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री ਤੇ 20 डिग्री। ठीक है बेटा, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚਤੁਰਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਤੁਰਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਦੀ? ਰੋਮਬਸ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮਤਲਬ ਡਾਇਗਨਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ 6.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 5.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿੰਨਾ? 5.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ A ਤੇ B ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ A ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ B ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ C ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 6.4, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ? 90 ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 90 ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਸ ਗਿਵਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਕੀ ਖਿੱਚਣਾ ਪਊਗਾ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ। ਲੰਬ ਸਮ ਦੋ ਭਾਜਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਲ ਲੈਣਾ। ਹਾਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਕ ਆਊਗੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਰਕ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਆਰਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ। ਓਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣੀ, ਇੰਨੀ ਖੋਲੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਆਰਕਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਕਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ O ਨਾਮ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ? 6.4। ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੇ ਵਿਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਮਬਸ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮ ਦੋ ਭਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 3.2। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹ 3.2 ਦਿਖੂਗਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 3.2 ਦਿਖੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਵੰਡ ਕੇ ਲੰਘਦਾ, ਤਾਂ 3.2 ਹੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖੂ, 3.2 ਹੀ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ 3.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ 3.2 ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 3.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ 3.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਆਰਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਪ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣੂਗੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? 6.4। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 3.2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ? 6.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਕਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 3.2 ਕੱਟ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਫਸਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪੈਨਸਿਲ, ਸਕੇਲ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਤਰਭੁਜ ਮੋਰ, ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ MORE, ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਫ ਫਿਗਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਸਕੇਲ ਪੈਨਸਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਤਰਭੁਜ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਮੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। MO ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, OR ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ ਐਂਗਲ M ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 60, O ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 105 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਤੇ R ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 105 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਫ ਫਿਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ MO 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ MO 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ M ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ D ਰੱਖ ਕੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 60 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ 60 ਡਿਗਰੀ। O ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਟਾ 105 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ D ਰੱਖ ਕੇ 105 ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 90 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਣ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ O ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ D ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਓ, 105 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ O ਤੋਂ ਬੇਟਾ R, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ 4.5 ਪੈਨਸਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। O ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 4.5 ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੱਟਣਾ ਬੇਟਾ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ R। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ D ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਦੇਣਾ 105 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਚੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ D ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਕੋਣ ਬਣਾ ਦੋਗੇ 105 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ E ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਸੀ R ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਤਰਭੁਜ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਰਮ 2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਟਰਮ 2 ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਸਿਲੇਬਸ, ਪੇਪਰ ਪੈਟਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 8th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਏ ਬੱਚੇ।